जी बिल्कुल वड्डी ते अहम खबर शामिल कर दे तो दसते चलिए कि पाकिस्तान की वड्डी सफारती कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ की तजवीज़ मन ली है। अमरीकी सदर ने ईरान को दी रेड लाइन 2 हफ्ते की तोसी कर दी। 2 हफ्ते तक बमबारी रोकने का ऐलान बिल्कुल वड्डी अहम जो है सफारती कामयाबी है। पाकिस्तान का नाम जो है हर पास रोशन हो रहा है कि जनाब 2 हफ्ते बाद इस्लामाबाद वड्डी बैठक सजेगी तो दोवें जोड़े अफ्रीका उन्होंने मदू किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब तो उन्होंने जो है बुलाया जाएगा, उन्होंने वेलकम किया जाएगा तो काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह मुज़ाकरात जोड़े ने हो जाएंगे, मुआहदे जोड़े ने तय पै जाएंगे। हजे तो फिलहाल 2 हफ्ते लिए जो है जंगबंदी कर दी गई है। इस हवाले नाल गल कर लेने साडे सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन लतीफ चौधरी साडे टेलीफोन लाइन पर मौजूद ने। उन्होंने जी लतीफ साहब पहले तो बहुत शुक्रिया थोड़े कीमती वक्त का। अच्छा सर, पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है, तारीख साज दिन ने मुबारक हक तो बाद यह दूजा वड्डा मुबारक पाकिस्तान के सिर सजे है, ताज पे पाकिस्तान की आखोगे क्योंकि हर पासे पाकिस्तान का नाम वजदा पे, इंटरनेशनल लैवल ते भी पाकिस्तान के जोड़े ने और चर्चे हो रहे हैं, की आखोगे? जी बहुत शुक्रिया जी, मैंने मौका दिता ख्यालात अपने इजहार करने का। तो गल है कि नो डाउट एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू भी है और इस ब्रेक थ्रू एजाज जोड़ा है पाकिस्तान का भी इस तरह है कि मेन रोल जोड़ा है वो पाकिस्तान ने अदा किया और पाकिस्तान मुसलसल इस मामले से अंगेज सी और दोनों साइडों के उत्ते पाकिस्तान के राबते सन। देखो ये पाकिस्तान का किरदार इस वास्ते बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। गो दीगर जड़ियाँ दुनिया दी वड्डियां पावर्स ने वो भी अपने अपने चैनल के जरिए मामला देख रहे सन और रवाबत भी कर रहे सन, जिन्हें रशिया सी, चाइना सी, इंग्लैंड सी, फ्रांस सी, ये सारे लोग मौजूद सन। लेकिन पाकिस्तान का इस वास्ते बहुत ज्यादा ये सब तो लीडिंग रोल है कि असल चीज है होंगी कि दो जिसले वारिंग कुवत होन जोड़ियां एक दूसरे के मुतारफ खड़ियां होन और जंग कर रही होन, उन्होंने दोनों के विच जिहड़ी मैटर करने वाले हल्के ने या जिहड़ी उन्हां दी इस्टैबलिशमेंट है या जिहड़ी फैसला साज उन्हां दे हल्के हुंदे ने, उन्हां दोनों दे नाल राबते होण। यानी पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी, पाकिस्तान की क्यादत की पोजीशन ऐसी कि ईरानी रजीम के जोड़े इंपॉर्टेंट लोग सन, जोड़े फैसला साज सन, वो भी पाकिस्तान दे नाल राबते से सन। ठीक है ना जी। और उहदे नाल नाल जिहड़े प्रेजिडेंट ट्रंप बराह रास्त पाकिस्तान दे नाल राबते दे अंदर सन। इत्थों ये चीज देखो ना कि पाकिस्तान नूं एक बहुत इतमाद सी, ईरान दे क्यादत का भी इतमाद सी, अमेरिकन जिहड़ी क्यादत सी उन्हां दा भी इतमाद सी और दूसरी जिहड़े सऊदी और गल्फ की जिहड़ी क्यादत सी उन्हां दे नाल भी पाकिस्तान दे रवाबत सन। और ये रवाबत इस तरह नहीं समझे कि मैं गलबात या एक असी पाकिस्तान जिहड़ा उन्हां दे नाल कोई यकजहती और हमदर्दी का इजहार करन तक इक्तफा कर रहा सी। गो ये तो पूरी दुनिया ही कर रही थी, लेकिन असल मामला यह होंगे कि तुसी एक कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहे होंगे हो, दोनों के दरमियान एक मामलात नूं हैंडल करन दा कर रहे होंगे हो, एक दूसरे की शरायत एक दूसरे तक पहुँचा रहे होंगे हो, दोनों फरीक तुहाडे ते एतमाद कर रहे होण ते एक बहुत बड़ा एक रोल सी। क्योंकि अगर असी ईरान की सिचुएशन असी देख रहे हैं, ईरानी क्यादत देख रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने उत्ते जंग सी ते लिहाजा वो चीन नाल भी राबते च सन, उन्हों की क्यादत रूस नाल भी राबते च सी और इंडिया दे नाल भी उन्होंने रवाबत मौजूद सन। तुसी देख रहे होगे कि जिहड़ी हॉर्मुज़ स्ट्रेट सी उतों इंडियन जहाज भी गुजर रहे सन, उन्होंने ऑयल भी गुजर रहा सी, चाइनीज का भी गुजर रहा सी। तो इसका मतलब है कि भी अच्छा ठीक है लतीफ साहब, मैनूं इत्थे आ दसो पाकिस्तान की दरखास्त उत्ते अमरीका ते ईरान दे विच 2 हफ्ते लिए जंगबंदी तो हो गई है। इंशाअल्लाह उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि 2 हफ्ते बाद जो वड्डा मुआहदा होएगा तो बिल्कुल जंगबंदी जी खत्म हो जाएगी, एक दूजे के जो 10 नुकाती तजवीज़ां ने वो मान लिया जाएगियां। लेकिन तुसीं मेरे नाज़रीन नूं यह दसोगे कि यह जंगबंदी जी है वो किस तरह हुई है तो किहड़ियां शर्तां ते हुई है? देखो ये कुछ जड़ियां शरायत ने प्रेजिडेंट ट्रंप वालों भी आई ने कि वो साडे कोल पहुंच गई ने। देखो ये जड़ियां पहले कुछ शर्तां आ रही सन ईरान दियां, ये सन इस तरह दी कि जिन्हां दे उत्ते ईरानी क्यादत का सन नजर आता सी कि वो मामलात नूं हैंडल करना चाहते हैं। उन्होंने जो कोई डैमेजिस क्लेम सन अपने हॉर्मुज़ दे गुजरन के हवाले दे नाल जिहड़ी उन्हां दी टैक्सेशन का मामला सी वो सी,
ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਨਾ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਈਡ ਸਨ ਕੂਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਸੀ, ਯਮਨ ਦੇ ਹੌਸੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਲ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੀਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਗਲਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇਲ ਦੇ ਬਹਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਤੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, 16% ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਬਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ? ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਤਬ ਹੋਏ ਸਨ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮਜ਼ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਸਬਤ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਨੇ, LPG ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਣ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਬਲਸ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੀਗਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂਬਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਸਨੂਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਕਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਆਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਈਰਾਨ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਆਫ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਫਜ਼ੂਦਗੀ ਸੀ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਔਰ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਨ ਔਰ ਦੀਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਮਾਡਲ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ईरान ने इस ईरानी रजीम ने बहुत ज़्यादा ਇਹਦੀ प्राइस पे कर ਦਿੱਤੀ। अगर वो नहीं प्राइस पे कर सकते या नहीं करते तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡੈਮੇਜਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਬਿਲਡਅਪ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਪਨ ਮਾਸ਼ਰਾ ਬਣਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਸੀ ईरान ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ईरान ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਫਿਸਟ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਛਟੇਗੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਗੜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਕੂਵਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਦਰ ਜਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਸ ਦਾ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਲਏਗਾ, ईरान ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ईरान ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ईरान ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਾਮੀਰ ਨੋ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ईरान ਡੈਮੇਜ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ईरान ਦੀ ਬਿਲਡਅਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਾਲ ਤਾਬੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸਨ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸੈਨੇਟ, ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਨਾ। ਇੰਪੀਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਖਤਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਪੀਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਮੁਸਤਫੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਔਰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ईरान ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਐਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਹਾਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ
ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਮੈਜਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਅਰਬ ਸਟੇਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਖਾਸਾ ਬਰਦਬਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲੇ। ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਬਹਿਰੇਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹਿਰੇਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੌਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਉਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ਤ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਵਿਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੱਲਹ ਅਫਵਾਜ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਸਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਨਰੈਸਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੌਰਾਨੇ ਜੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਊਟਫਿਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਐਂਪਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਲਿਸਾਜ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰਫ ਈਰਾਨ ਹਮਸਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਲ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਮਸਾਏ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਖਰੀ ਗੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋ। ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕਤਸਾਦੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਤਬਕੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁਖਾਲਫ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਆਣਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਊਰ ਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਰੈਸਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰੂਟ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਸੀ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਲਈ ਵੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਫਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲਾਤ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਬੰਬਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੋਸੀਹ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ 2 ਤਰਫਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ तमाम फौजी मकासद पूरे कर चुके हैं तो सानू ईरान तो 10 तोकाती तजवीज़ मौसूल हुई ने तनाज़ात तरकीबन मुख्तलिफ नुकात उत्ते इत्तफाक